नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति भाषाळं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गिरमुदरलितं भवं शिवं रागं तत्र सद्युतं लोकभागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भूयावकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनत्कारं सत्यपूर्णमजलमजं वरासलात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्तंभ अध्याय 40 वर्तमान अक्रूर भगवान को स्तुति करते अक्रूर तो कृष्ण बलराम को रथरे बसिक नहीं जाऊे कालजी मेरे स्नान कले बुड़ी कृषि भर अद्भुत प्रभुंर अनंत शयन समस्त देवता स्तुतिगान इत्यादि शुणी विस्मृत होगले सी भी निजे स्तुति कर कौन कह देखा रोमाणी वृक्ष औषधय शिवुहा मेघा परस्यागस्थिनखानि ते अद्रय निमेषण रात्रि प्रजापति मेढस्तु वृष्टिस्तव वियर्ज्य विश्यते रोमाणी वृक्ष औषधय रोमाणी वृक्ष औषधय शरीर आम रोम अच्छी समस्त गछ कहला रोम शिरोरुहा मेघा मेघ अच्छी आकाश में तेणु आपणकर मेघ है कौन आपंकर मस्तक केश गुड़ा कहला मेघ परस्य अस्थि नखानी ते अद्रय मनुष्य शरीर नख अच्छी हाड़ अच्छी तेणु हाड़ है पर्वत गुड़ाक नख हाड़ इत्यादि पर्वत निमेषण रात्रि आपणकर निमेष आखि पता पड़ा कि राति आखि खोलीगले दिन हो कला आपणकर निमेष प्रजापति मेढ्रम मेढ्रम जलमेन्द्रिय प्रजापति असंधि वृष्टि तव वीर्यम इष्यते एवं वर्षाटा वर्षा जल ही आपणकर वीर्य अटे ब्रह्म पदार्थ वर्णना करा समग्र विश्वरा शरीर शरीर में विभिन्न अंग अच्छी कु अंगटा कौन ये सब वर्णना करा तो ये अव्ययात्तने पुरुषे प्रकल्पितागा लोका सपाला बहुजीव संकुला यथा जले संजिहते जलौकश अपि उद्दुम्बरे बा मशका मनुमये तुई अव्यात्म नहीं अव्यात्मा तुम ठारे पुरुषे प्रकल्पिता जो आत्मा व्यय हंती अव्यात्मा अविनाशी स्थिर एक प्रकार आप पुरुष अव्यात्मा लोका सपाला बहुजीव संकुला समस्त लोक चतुर्दश ब्रह्मांड लोकपाल सब आप शरीर भितर बहुजीव संकुला समस्त जीव 84 लक्ष विभिन्न जातिर जीव सब चतुर्दश ब्रह्मांड लोकपाल कहले इंद्रादि 10 दिगपाल सहित समस्ते आपण शरीर रही आप विश्वरूप यथा जले संजीहते जलौकश जीमिति जल भितर जल जीव माने परिपूर्ण होकर रही सेमती सुंदर उदाहरण देले आपण शरीर भितर चतुर्दश ब्रह्मांड एवं समस्त 84 लक्ष जीव जंतु सब परिपूर्ण होकर रही जल जलचर रहा भाया अपि उटुम्बरे बा मशका मनुमये उद्दुम्बर डिग्री फल
ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସେହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଡିମିରି ଫଳ ଭିତରେ ଯେପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ରହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୟାନ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏଇଟା ସୁନାର ଅଣ୍ଡା, ତେଣୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯେମିତି ଡିମିରି ଫଳ ଭିତରେ କୀଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ହେଇଯାନ୍ତି କେମିତି, ସେମିତିକା ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କୀଟ ତାର ସିଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଚର୍ମ ପୁଣି ଭଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଚର୍ମ ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଭିତରେ ପୋକ, ସେ ଚାଉଳ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମହାକାଳର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତା ଭିତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଡିମିରି ଭିତରେ ତାର ସେ ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବେ। ଏଇତ କଥା। ଆଉ ତାହେଲେ ଉଦୁମ୍ବରେ ବା ମଶକା ମନୋମୟ এই সেই প্রকার আপনার ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜାନି ଜାନି ଇହ ରୂପାଣି କିରଣାର୍ଥମ ବିଭର୍ଷି ତୈଃ ଅମୃଷ୍ଟ ଶୁଚୁ ଲୋକାଃ ମୁଦା ଗାୟନ୍ତି ତେ ଯଶଃ। ଜାନି ଜାନି ଇହ ରୂପାଣି କିରଣାର୍ଥମ ବିଭର୍ଷି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଖେଳାଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ ତ ଆଉ ଏକ ଥିଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ହେଇଗଲେ, ଏକ ଥିଲେ ଦୁଇ ହେଲେ ଦୁଇରୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ତାପରେ ଦୁଇ ହେଇଗଲେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଯୋଗମାୟା, ଯୋଗମାୟା ଜଗତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଏଇ ତ ପାଠ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ରୂପ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା, କୋଉଠି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରସକୁ ମାରିବେ, ସେଠି ମାଛ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତୈଃ ଅମୃଷ୍ଟ ଶୁଚଃ ଲୋକା ମୁଦା ଗାୟନ୍ତି ତେ ଯଶଃ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅବତାର ନେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳାଲୀଳା କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ, ସେ ଯଶକୁ ଲୋକମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଆକାରରେ ସେ ଯଶ ହିଁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ଗାନ କଲେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବକୁ ଆସିଯାଏ। ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। এই প্রকার পাঠ। নমঃ কারণমস্যায় প্রলয়াব্ধি চরায়চম হয়স্যর্ষে নমস্তুভ্যং মধু কৈতভম মৃত্যবে। ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ନମଃ କାରଣମସ୍ୟାୟ, ଆପଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର କାରଣ, ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆପଣ ହିଁ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଳୟାବ୍ଧି ଚରାୟଚମ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇକରି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଲିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ମାଛ ତାଙ୍କ ସିଂହରେ ନୌକା ବନ୍ଧା ହେଲା। ସପ୍ତର୍ଷି ରହିଲେ, ସମସ୍ତ ଗଛଲତା ବୀଜ ସବୁ ଲଦିଲେ ଆଉ କହିକି ରହିଲେ, ତୁମେ ତପସ୍ୟା ଏଇଠି କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଆସିକି ତୁମ ପାଇଁ କହିଛି ମାଛ ହେଇକି। ତାପରେ ବୁଝିବା ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମାଛ, ପ୍ରଳୟାବ୍ଧି ଚରାୟଚ, ମାଛ ହେଇକି ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ହୟସ୍ୟର୍ଷେ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ, ଆପଣ ହିଁ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ହୟଗ୍ରୀବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହୟଗ୍ରୀବ। ମଧୁ କୈଟଭ ମୃତ୍ୟବେ, ମଧୁ ଏବଂ କୈଟଭ ନାମଧେୟ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷସକୁ ଆପଣ ବଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଅକୁପାରାୟ ବୃହତେ ନମୋ ମନ୍ଦରଧାରିଣେ। ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମନ୍ଦର ଧରିଥିଲେ ଆପଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଖେଳ। ଅକୁପାରାୟ ବୃହତେ ନମୋ ମନ୍ଦରଧାରିଣେ କ୍ଷିତୋଦ୍ଧାର ବିହାରାୟ ନମଃ ଶୁକର ମୁକ୍ତ ଦି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର ମନ୍ଦର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅକୁପାରାୟ ବୃହତେ, ଆପଣ ହିଁ ବିଶାଳ କଚ୍ଛ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଅକୁପାରାୟ ବୃହତେ
ଗଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କିଛି ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ବତର ତଳ ଦେଶର ପରିଧି ଯାହା ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇକି ତାକୁ ଧରିବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇ ବିରାଟ ବରାହ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଧରିଥିଲେ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ବିରାଟ କଇଁଛରୁ ବହିଯାଇଥିଲେ। କ୍ଷିତି ଉଦ୍ଧାର ବିହାର ରାୟ, ପୃଥିବୀଟା ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ପାଦ ଭିତରେ ଯାଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁକର ରୂପ ଧରିକିରି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଜଳ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ଆହୁରି ନମସ୍ତେ ଭୂତ ସିଂହାୟ, ନମସ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହାୟ, ସାଧୁ ଲୋକ ଅଭୟାୟ চ, ସାଧୁ ଲୋକ ଭୟାପହ, ସାଧୁ ଲୋକ ଭୟାପହ। ହଁ, ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୟକୁ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଲୋକ ଭୟାପହ, ବାମନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ, କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଭୁବନାୟ চ, କ୍ରାନ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନାୟ চ, ନମସ୍ତେ ଭୂତ ସିଂହାୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହାୟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ତାର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବତା ମୋତେ। ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କଲା କଥାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ବିଚିତ୍ର ଅଧା ନର ଏବଂ ଅଧା ସିଂହ ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପ ହେଇକି ବାହାରିଲେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହିଛି ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜୀବ ହାତରୁ ମୁଁ ମରିବିନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାପା ଦେଖେ ମୋତେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ରୂପ ନାହିଁ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ରୂପ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନମସ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହାୟ, ସାଧୁ ଲୋକ ଭୟାପହ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁମାନେ ସତ୍ଜନ। ସତ୍ଜନ କ'ଣ? ଯିଏ ସତ୍କୁ ସେବା କରେ। ସତ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଆରାଧନା କରି ସେଇ ସଜ୍ଜନ ବା ସାଧୁ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ, ପାଖ ଲୋକ। ବାମନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ, କ୍ରାନ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନାୟ চ, ଆପଣ ହେଲେ ବାମନ। କାହିଁକି ନା ତିନି ଭୁବନକୁ ଦୁଇ ପାଦରେ, ଗୋଟେ ପାଦରେ ତ ପଳାଇଲା ସବୁ, ତାପରେ ଶରୀରଟା ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପଳାଇଲା, ତୃତୀୟ ପାଦରେ କୁମାରୀ ବଳିକି ପାତାଳେ ଚାପିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଭୁବନ କଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ମାପି ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାମନ ଅବତାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମୋ ଭୃଗୁଣାଙ୍ଗପତୟେ ଦୃକ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ମନୋଚ୍ଛିଦେ, ନମସ୍ତେ ରଘୁ ବର୍ଜ୍ୟାୟ ରାବଣାନ୍ତକରାୟ চ, ନମୋ ଭୃଗୁଣାଙ୍ଗପତୟେ। ଭୃଗୁ ମାନେ ଭୃଗୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଭୃଗୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଋଷିଙ୍କ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦୃକ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଭାର୍ଗବ ପରଶୁରାମ। ଭୃଗୁଙ୍କର ଅଂଶ। ପରଶୁରାମ ହେଲେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁଅ। ଭୃଗୁଙ୍କ ପୁଅ ଯମଦଗ୍ନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରଶୁରାମ। ତାହେଲେ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ? ପରଶୁରାମ ହେଇକିରି ଦୃପ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ହେଇଯାଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ର ବନଚ୍ଛିଦେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପକ ବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ, ପରଶୁ ଧରିକିରି ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୃଗୁପତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭୃଗୁ ନନ୍ଦନ, ନମସ୍ତେ ରଘୁ ବର୍ଜ୍ୟାୟ, ଆପଣ ରଘୁ ବଂଶର ବର୍ଜ୍ୟମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ରଘୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ। କାମ କ'ଣ କଲେ ନା ରାବଣାନ୍ତକରାୟ চ, ରଘୁବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ରାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରାବଣର କୂଳ ବିନାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନମସ୍ତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ଶଙ୍କର୍ଷଣାୟ চ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ନିରୁଦ୍ଧାୟ ସାତ୍ୱତାୟ ପତୟେ ନମଃ। ଇଏ ହେଲେ
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10, ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ 4, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଚିତ୍ତ, ଚାରି ଭିତରେ 4 ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତର ଦେବତା ବାସୁଦେବ, ନମସ୍ତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଚିତ୍ତ ପରେ ଅହଙ୍କାର, ତା ତଳ ପାହାଚ, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ହେଲା ଚିତ୍ତ। ସେ ବାସୁଦେବ ରହିଲେ, ମାନେ ବାସୁଦେବ ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ହେଲେ ମନକୁ ଚିତ୍ତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଚିତ୍ତ ସ୍ତରଟା କ'ଣ? ଚିତ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତର। ଚିତ୍ରୁ ଚିତ୍ତ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ସଂସାର ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ, ଏ କଥା ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ବାସୁଦେବ ରହିଲେ। ଜ୍ଞାନ ତ ନିଜେ ବାସୁଦେବ, ବାସୁଦେବ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଚିତ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତରେ ବାସୁଦେବ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଠ ପକ୍କା। ଚିତ୍ତ କହିଲେ ତ ବାସୁଦେବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଚିତ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ସେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାପରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା। ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣାୟଚ, ତା ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅହଙ୍କାର, ସେଥିରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ରହିଲେ। ରୁଦ୍ର ଭଗବାନ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବଳରାମ, ଯାହା ବି ହଉ ଅନନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଜିନିଷ। ନମ ଶଙ୍କର୍ଷଣାୟଚ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ। ମାୟା ବିଦ୍ୟାର ମାଲିକ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ, ସଭା ତଳୁଟି ହେଲା ମନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାର ମାଲିକ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାର ଦେବତା। ଏହି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭ୍ୟୁହ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସାତ୍ୱତାଂ ପତୟେ ନମଃ। ଯଦୁପତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କିଏ ଅପର କହୁଛନ୍ତି ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ମୋହିନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ କ୍ଷତ୍ର ହନ୍ତ୍ରେ ନମସ୍ତେ କଳକିରୂପିଣେ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧ ତ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା। ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ଆପଣ ହିଁ ବୁଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ନମଃ ବୁଦ୍ଧାୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ। ତାହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ସଂସାର, ମାୟା, ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଗଲା ଅଶୁଦ୍ଧ। ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ମାୟାତୀତ, ଆପଣ ହେଲେ ବିଦ୍ୟା, ମାୟାତୀତ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ମୋହିନେ, ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ। ଆଉ ମୋହିତ ମାନେ ମୋହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯାନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆଉ ତେଣୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ଲେଚ୍ଛପ୍ରାୟ କ୍ଷତ୍ର ହନ୍ତ୍ରେ, ଆପଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଚରଣ କରୁଥିବା, ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇକିରି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ଆପଣ। ନମସ୍ତେ କଳ୍କି ରୂପିଣେ, ଆପଣ ହିଁ କଳ୍କି ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଜଗତରୁ ଦୁର୍ଜନକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ଭଗବତ ଜୀବଲୋକୋऽୟଂ ମୋହିତ ତବ ମାୟୟା, ହେ ଭଗବାନ ଜୀବଲୋକ ଅୟଂ ତବ ମାୟୟା ମୋହିତ। ଅହಂ ମୋମେ ତ୍ୟସଦ୍ଗ୍ରାହ ଭ୍ରାମ୍ୟତେ କର୍ମବର୍ତ୍ତସୁ। ହେ ଭଗବାନ ଅୟଂ ଜୀବଲୋକ, ଏଇଟା ଜୀବଲୋକ। ଏଠି ଜୀବଲୋକଟା ତମ ମାୟା ମୋହିତ,
ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି, ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ବୁଝୁଛି ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ମୋଟେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ସଂସାର ନାହିଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁଟା ଉପର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ଭିତରେ କହୁଛି ମନ ବିଲକୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଅଛି। ଭୋଗ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ, ଏ ହେଲା ତ ପାଠ। ସଂସାର ନାହିଁ ପାଟି କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମନ କହୁଛି ବାପା ସଂସାର ଅନେକ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଲା ମାୟା। ଏଇ ତ ମାୟା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ହିଁ ମାୟା, ମୋହ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସମସ୍ତ ଜଗତ ରହିଛି। କେମିତିକା ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ନେଇକି ମୁଁଟା ମୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶରୀରଟା ମୋର, ଯିଏ ମୋର ସେଟା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମୋର। ଏ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ହେଲା ମମତା, ମମତ୍ୱ ହେଲା ମୋର। ତେଣୁ ଏ ମମତା ହେଉଛି ସାଂଘାତିକ ଲୁହା ସେଗୁଳି, ଇଏ ବାନ୍ଧିକି ଲୋକକୁ ଥେଇ ଥେଇ କରୁଛି। ମୋ ଘର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, କିଛି ସବୁ ଧୋକା ଦେଇକି ପଳେଇବେ କିଏ କୁଆଡ଼େ। କିଛି ତ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏସବୁ ମେଳବାଳ ହେଇଛି କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖାତୀତ ହେଇଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ କହିଲେ ତେବେ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, କିଛି ବି ହୋଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭାବ ହେଉଛି ଅସତ୍ ଗ୍ରାହ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସତ୍ ଆଗ୍ରହ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍ ଆଗ୍ରହ। ସତ୍ୟତା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟାରେ ସଂସାର ନାହିଁ, ମୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ନାହିଁ ତ କାହିଁକି ନା ତେବେ ତ ନିଜେ ରହିବୁ, ନିଜେ ନାହୁଁ ଆଉ ହବ କ'ଣ ଟେ ଭୋଗ କରୁ ସେଠି। ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସିଏ ଥିବ, ତୋର ତୁ ପଳେଇଥିବୁ, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଅଛୁ କି? ହଁ ବଞ୍ଚିତ, କିଛି ବଞ୍ଚୁନୁ। ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ବାପା। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, କାହିଁ କୁହାହେଲା ନା ଅଛି ନାହିଁ, ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଉ। ମହାକାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବିରାଟ ଅସୀମ। ମହାକାଳ ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ସସୀମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ନଥିଲେ ପରେ ରହିବାନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବା। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଥିବରେ ବାପା। ଏବଂ ଥରେ ବଦଳିକି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ପୁନର୍ବାର ମୂଳ ସ୍ଥିତିକି ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗତି କରି କରି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଦଉଛେ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବା ଜୀବନରେ ବାପା। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ନେଇକରି ଏଇଟା କାଳ ଅସତ ଆଗ୍ରହ, ଏଥିରେ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ପଡ଼ୁଛି। ଭ୍ରାମ୍ୟତେ କର୍ମବର୍ତ୍ତ ହେଉ, ଅସତ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଲୋକ ତ ହେଉଛି ପାଗଳ। ଅହମ୍ ସାତ୍ମାତ୍ମ ଆତ୍ମାତ୍ମ ଅହଂ च आत्मा आत्मज आगार द्वारा अर्थ अर्थ शोधनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ सत्य धिया विभो। अरे मु महामूर्ख प्रभु कहते भगवान को पक्का प्रेमी भक्त कौन कहले बोले मु कौन करुच्ची ना आत्मा आत्मज मु मूर्ख अनित्य वस्तु नित्य आत्मा को नित्य मु अनित्य वस्तु को नित्य बोली भावुची। এইটা তো মায়া, এইটা তো সংসার। অনিত্য को नित्य बोली भाविकी ये संसारटा हिचा पाठ न रहा। जदि नित्य वस्तु
ଚିହ୍ନଟ ହେଇକି ରହନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତେ ସଂସାର ରହିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅନିତ୍ୟ ହିଁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ୟା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁବେ। କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି ନା ଆତ୍ମାକୁ ଅନାତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେଉଁଟାକ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଆତ୍ମବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ସଂସାର। ସଂସାର ହେଲା ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରଟାକୁ ଆତ୍ମବସ୍ତୁ ଭଳିଆ, ଆତ୍ମବସ୍ତୁ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏ ସଂସାରଟାକୁ ଠିକ୍ ଆମେ ସେଇଆ ଭାବୁଛେ, କାହିଁକିନା ୟା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି ଥିବା ହେତୁରୁ ଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମା ଭଳିଆ ଲାଗୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଣିଷ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆତ୍ମଜ ନିଜଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର। ଆଗାର ମାନେ ଘର, ଏଇଟା ମୋର। ଦାରା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଗୋଟିକାକ ମୋର। ତାପରେ ଅର୍ଥ, ଦାରା ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ପଇସା, ମୋ ପଇସା ଆଉ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଶୁ ନିଜ ଲୋକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଶୁଣା ନୁହଁଟି, ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ। ଖାଇଲା ଆସିକି ସବୁ ଠିକ୍, ତାପରେ ଚିତା କାଟିକି ରହିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି ଧରାବନ୍ଧା ହେଇକି ଲଟପଟ ଆମେ ହେଉଛେ। ତା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, କାରଣ ସ୍ନେହ ତ ଅଧିକା ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି ମୋର ଇଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିତରଟାକୁ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ସେ କିଛି କାହା ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ମୋଟେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଅନିତ୍ୟ ବିନାଶଶୀଳ ବସ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତା ପଛରେ ଭ୍ରମାମି ସ୍ୱପ୍ନ କଳ୍ପେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ମିଥ୍ୟାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାଇକି, ସବୁ ସତ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାହା ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅନବରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏ ଭଗବାନ ଭ୍ରମାମି ସ୍ୱପ୍ନ କଳ୍ପେଷୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆମେ ଧାଇଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂଢ଼, ମୁଁ ମହାନ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସ୍ଥିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅପରଙ୍କର ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଜୀବ, ମୁଁ ବି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମିଥ୍ୟାଦାରରେ ପଡ଼ି ବାଟବଣା ହୋଇ ମାର୍ଗରେ ବୁଲୁଅଛି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ। ଅନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଅନାତ୍ମ ଦୁଃଖେଷୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମତି हि अहम द्वंद्वा राम तमुविष्ट न जाने त्वात्मनः प्रियं तु आत्मनः प्रियं मुझे आत्मा एवं आत्मार प्रिय कि परमात्मा। आत्मार प्रिय संसार नुहे, कथा बुझीपारू नाही। अनित्य अनात्म ये अनित्य वस्तु जोड़ाक मोटे नहीं किंतु अच्छी भाया दिशुची। ये अनित्य वस्तु को नित्य बोली भावुची और अनात्म वस्तु गुड़ाक जड़ पदार्थ ये गुड़ाक भितर जीवन अच्छी बोली भावुची। कारण आपड़ ता भर अछत जीवन थी जड़ ठो हो जाता धर। तेणु अनात्म वस्तु भितर चैतन्य शक्ति अच्छी बोली आम भावचे यहाँ बंचुचे या सब अच्छी किसी असुविधा नहीं, ये ठीक। किंतु ये शरीरटा अनात्म वस्तु या देह आत्माटी अच्छा, तेणु ताहा नित्य भाया लगुच। किंतु ये सब अनित्य एवं ये अनात्म वस्तु या देह जीवन नहीं, एगुड़ाक निर्जीव पा भाया। तेणु अनित्य एवं अनात्म वस्तु ये गुड़ाक नित्य बोली भावुथिबारु आम सुख बोली भावुचे कि दुख भी भोगे। गुड़ाक अनित्य एवं अनात्म वस्तु नित्य वस्तु जीवन शक्ति नहीं। आ निर्जीव को आम जीवन अच्छी बोली सुख हो गया कि सब दुख। निर्जीवटा को जीवन अच्छी बोली कही जाकी पकड़े कौन हो कि नहीं बाबा केवल दुख मिल। सुंदर कथा। विपर्जय मति ही अहम
ତେଣୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟା ବା ମନୁଟା ଓଲଟା ଦେଖୁଛି ରେ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାକ ଅସତ୍ୟ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମଲା ଜଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଜୀବନ ଅଛି। এই প্রকার বিপর্যয় বুদ্ধি, উল্টা বুদ্ধি, মন সব উল্টা দেখে। গীতা କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା। ତେଲେ ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଯାହା ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛି। ଦେଖିକି କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବା କଥା ଆଉ। ବାଇଆ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦାରାମ ତମକୁ ବିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦିନ ରାତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସଂସାରଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଗଢ଼ା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସଂସାର ମନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ବାପା, ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ସଂସାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଅବସର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ହେଇଯା। ଗୀତା କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ହଟିଯା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନ ଅପମାନ, ସବୁ 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 ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦାରାମ ତମୋଇଷ୍ଟ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ହେଲା ତମଃ, ଆରାମ ତମଃ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ତମ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ହେଇଗଲେ ଆଲୋକ ପାଇବା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକି ପାଇବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ସବୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼େ। ସଂସାର ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେନି। କହିଲେ ସଂସାରଟା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନିତ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛେ, ସଂସାରକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକିରି ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛେ। ଏମିତିରେ ଆନନ୍ଦ ତ ନାହିଁ। ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ବାର ଖାଲି ଦୁଃଖ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଲେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଧରିଥିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦକୁ ଧ, ଆନନ୍ଦକୁ ଧ। ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆନନ୍ଦକୁ ଧରିଲେ ସିନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ସଂସାରକୁ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କୁଆଡ଼ୁ? ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ନ ଜାନେ ତ୍ୱାଂ ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରିୟମ୍। ମୁଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିଁ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆତ୍ମନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନିତ୍ୟ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ୟା ଭିତରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଏ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝୁନି। ଏ ଧ୍ୟାନ ସେ ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି। ତାପରେ ଯଥା ଅବୁଧ ଜଳଂ ହିତ୍ୱା ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ। ତଦୁଦ୍ଭକି ପାଠ ବଳକା ବୋଲେ ଯଥା ଅବୁଧ ଜଳଂ ହିତ୍ୱା ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ ତଦୁଦ୍ଭବୈ ଅଭ୍ୟେତି ମୃଗତୃଷ୍ଣାଂ ବୈ ତଦ୍ବତ୍ ତୁ ଅହಂ ପରାନ୍ମୁଖ। କି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଆଉ ଚମତ୍କାର। ଧନ୍ୟ ଭାଗବତ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ଯଥା ଅବୁଧ ନ ବୁଧ। ଅବୁଧ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତଦୁଦ୍ଭବୈ ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ ଜଳଂ ହିତ୍ୱା ତଦୁଦ୍ଭବୈ, ତାରି ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା। ତସ୍ମିନ୍ ଉଦ୍ଭବ। ପୋଖରୀ ଅଛି, ଦଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଜଳ ଦିଶୁନି। ଜଳଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଦଳ। ତଦୁଦ୍ଭବୈ, ତାରି ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ, ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବା ଜଳଂ ହିତ୍ୱା। ଲୋକଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ, ଠୋ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ
ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକିରି ଆସି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟୋପେ ପାଣି କୋଠି ଦିଶୁ ଚାରିଆଡ଼ ଦଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦୁଦ୍ଭବୈ ଦଳୈ। ସେଇ ପାଣିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଦଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି, ଜଳ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ପୋଖରୀକି ଛାଡ଼ି କ'ଣ କଲା ନା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାଙ୍ଗଭ୍ୟତି, ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। କୋଉଠି ଜେଲିମିଲି ଦିଶୁଛି ଖରାରେ ଯାଇଲା। ବୈ ତଦ୍ବତ୍ ତ୍ୱାଂ ଅହଂ ପରାଙ୍ଗମୁଖ, ସେମିତି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅଛ ସବୁଠି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପାଣିଟା ତା ଦିଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା କି ପାଠମ ଦଳରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଜଳ ଦିଶୁନାହିଁ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ମାୟା, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ହେଲା ଶକ୍ତି। ଜଳରୁ ଯେମିତି ଜଳରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଳ ଦେହରୁ ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା। ସେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ଆପଣ ରହିଥିବା ହେତୁ ଇଏ ମୂଢ଼ ଲୋକ ମୃଗ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଉଡ଼େଇଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମାୟା ପରଦା ଭିତରେ, ମାୟା ପରଦାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ପରଦା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦଳ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜଳ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନି, ତେଣୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶୁଖିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଇକି ସେଠି ମରୁଛି ପଡ଼ିକିରି, ଆମେ ସେମିତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିନପାରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରୁଛିରେ ବାପା। ଧନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କି ପାଠ, ପୁରା ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଶ୍ଚ ହେହଂ କୃପଣଧି କାମକର୍ମ ହତଂ ମନଃ ରୁଦ୍ଧୁଂ ପ୍ରମାଥିଭି ସାକ୍ଷୀ ହୀୟମାଣ ଇତস্তତଃ ନୋଚ୍ଛହେହଂ କୃପଣଧି। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୁଦ୍ଧି, କାରଣ ସେ ବୁଝିକିରି ବୁଝୁନି। ମୋର ଉତ୍ସାହ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାମକର୍ମ ହତଂ ମନଃ, କାରଣ ମନୁଟା ଅନେକ କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାପୃତ ରହୁଛି। ସାଂସାରିକ କର୍ମ, କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମନ ବି ବୁଦ୍ଧିକି କାବୁ କରିଦେଉଛି। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଧୀନରେ ମନ ରହିବ, ସିଏ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଆଗେଇବ। ମନ ଅଧୀନରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା, ମନ ବୁଦ୍ଧିକି ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଲା, ମନଟା ଚଗଲା ପାଗ ଉଠା, ସିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଘଟଉଛି। କର୍ମ ନାନା ପ୍ରକାର କାମନା କର୍ମକୁ ନେଇ ମନ ସଂସାର ଭିତରେ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧିକି କାବୁ କରିଦିଏ। ତାଫଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବସିଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ମନକୁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ମନକୁ ଚାବୁକୁ ଦେଇକି ବସନ୍ତୁ କରେଲା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ କି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ। ଇଏ ମନଟା ବନ୍ଧନ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାରଣରେ, ଇଏ ଚାହିଁଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ଇଏ ଚାହିଁଲେ ବା ଦେଇକି ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଝିଯିବ ବା ଏ ସଂସାର ନାହିଁ, ସେ ଥରେ ଚିଗର ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମହିଳା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବନି ବେଲା ବାଟ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ଯେହେତୁ ଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ଛି, ସିଏ ଅଛି, ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଧର ଏଇଟା ଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାହିଁ କାହିଁ, ନାହିଁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବା କାହିଁ, ଅଛି ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଛି ତା ପଛକୁ ସିଏ ଯିବ, ନହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ମନ ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ଲଟପଟ ହେବା ତା କାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଓ ରୁଦ୍ଧୁଂ ପ୍ରମାଥିଭି ସାକ୍ଷୀ ଏ ହୀୟମାଣ ଇତସ୍ତତଃ। ଅକ୍ଷୀ, ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ବଳବତ୍ତର, କମ୍ ବଳବାନ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୱାନ୍ ସଙ୍ଗ ବିକର୍ଷତି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ। ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ନ ବିବିକ୍ତା ସବୁ ଭବେ ସୁସାରମ୍ ମାତରମ୍ ଭଗିନୀ ବା। ହେ ଭାଇ, ଏଇଟା ମାୟା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଟା। ତ ନିଜର ଭଉଣୀ ହଉ, ଝିଅ ହଉ, ବୋହୂ ହଉ, ଯାହା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବିକ୍ତ ନିର୍ଜନ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ କହି ହବନି। ତୁମେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ ମନେ ହେଇଛ କିଛି ନାହିଁ ବାବା। ଏଗୁଡ଼ା ବିକଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନଟା ପାଗଳଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସିଏ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଅପକର୍ମ କରିବାକୁ ବସିବେ। ତେଣୁ ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୱାନ ସଙ୍ଗ ବିଦିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ବାପା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କଠୁ ଶିବ ତ ଜ୍ଞାନମୟ, ଶିବ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିଚ୍ଛେଦ ଶଙ୍କରା। ଆମେ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପାଠ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଶିବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜ୍ଞାନ। ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ କ'ଣ କି ଭଗବାନ ପାଖରେ ତ ସଦାବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନମୟ ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ଜ୍ଞାନମୟକୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଆଉ ସିଏ ତ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିକିରି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାୟା ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ବାପା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। କହିଲେ ରୋଧୁମ୍ ଏଇ ତ ପଡ଼ିଛି ଅକ୍ଷୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ବଳୁଆ। ସିଏ ତା ବିଷୟକୁ ପାଇଲେ ସୁବିଧାରେ ପାଇଗଲେ ଇଏ ଛାଡ଼ିବନି, ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦେଇକି। ତେଣୁ ପ୍ରମାଥିବି ଏବଂ ମନକୁ ଦଳେଇ ପକେଇବ, ମନ୍ଥନ କରିଦେବରେ ଚାଲ ବେଗେ। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଥୋଇଦେବା। ଆଖିର କାମ ରୂପ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଥୋଇଦେବା। ମନରୁ ସେ ରୂପ ଖୁଆଦଣ୍ଡ ହେଇକି ଦହିକି ଖୁଆଦଣ୍ଡ କରିଲା ଭଳିଆ ମନକୁ ତ ମନ୍ଥନ କରି ପକେଇବ। ବାପା ଇଟା ଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଭୋଗ କରିବାକୁ କହ ହେଲା ସେ ପାଗଳ। ପ୍ରମାଥିବି ଅକ୍ଷୀ ହୀୟମାଣ ଇତସ୍ତତଃ। ମନକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଜବରଦସ୍ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ବାଛୁଟା ନା, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ସଂସାରରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଅନେକ କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ପଶି ଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ କ'ଣ? ସୋହମ୍ ତବାଙ୍ଘ୍ରି ଉପଗତୋସ୍ମି ଅସତାନି ଦୁରାପମ୍ ତତ୍ସାପ୍ୟହମ୍ ଭବଦନୁଗ୍ରହ ଈଶମନ୍ୟେ ପୁଂସୁ ଭବେତ୍ ଜର୍हि ସଂସରଣାପବର୍ଗ ତୁଜ୍ୟବ୍ଜନାଭ ସଦୁପାଙ୍ଗା ସନୟାଙ୍ଗା ମତିଷ୍ୟାଙ୍ଗା। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏଠି, ଟିକେ କମ। ସୋହମ୍ ତବାଙ୍ଘ୍ରି ଉପଗତୋସ୍ମି ଅସତାନି ଦୁରାପମ୍। ଅସତାନି ଦୁରାପମ୍ ଯେଉଁଟା ଅସଜ୍ଜନ, ମାନେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅସତ ମାନେ ସଂସାର। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଜଗତ ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଅସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅସତାନି ଦୁରାପମ୍, ଅସଜ୍ଜନ ଦୁଃଖରେ ପାଇପାରିବେ ଦୁରାପ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଁ ସୋହମ୍ ତବାଙ୍ଘ୍ରି ଉପଗତ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ନାହିଁ, ବିକଳିଆ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଦ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପର। କି କଥା! ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଅସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ। ଅସଜ୍ଜନ ମାନେ ଜାଣିବେ କାହିଁକି ଇଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ନାଇଁ, ମୋ ଏଇଠି ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନା, ଆମେ କିଛି କରୁନି। ତତ୍ସାପ୍ୟହମ୍ ଭବତ ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶମନ୍ୟେ। ଯେ ମୋର ମୁଁ କରିକି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆଜି ହେଲା, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ, ଏଇଟା ଅଧମ କରିନି। କେମିତି ହେଇଛି ନା ଭବତ ଅନୁଗ୍ରହ, ହେ ଈଶ ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା, ଯେ ଏ ଲୋକଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉରେ। ଈଶ୍ୱର ନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରିତ ହେବନି କି ଭଗବାନ କଦାପି ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି, କିଛି ଆମେ କରୁନାହିଁ। ଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କର୍ମ ହଉ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଲୋକଟା ଏମିତି ଭାଗବତ ପାଳନ କରି କହୁ ବୋଇଲେ କହୁଛ ହଉ। ତେଣୁ କହିଲେ ଅଗ୍ର ଏଇଟା ଅସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ତତ୍ସାପ୍ୟମ୍ ଭବଦନୁଗ୍ରହ ଈଶମନ୍ୟେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ପୁରୁଷ ଭବେତ୍ ଜର୍ହି ସଂସରଣାପବର୍ଗ। ହେ ପଦ୍ମନାଭ, ଜୀବର ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲେ ସଂସରଣାପବର୍ଗ ପୁରୁଷ ଭବେତ୍ ଜର୍ହି ସଂସରଣାପବର୍ଗ। ଜୀବଟା ସଂସାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତ୍ୱଜି ଅବ୍ଜନାଭ ସଦୁପାସନୟା ମତି ସ୍ୟାତ୍। ସତ୍ ଉପାସନୟା, କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଜଣେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମୟ ଆସିଗଲେ ସେ ସଜ୍ଜନକୁ ଉପାସନା କରେ। ସଜ୍ଜନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ, ଯିଏ ସତ୍ କଥା କହିବ ସେ ସଜ୍ଜନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ ସେ ହିଁ ସଜ୍ଜନ। ତେଣୁ ଯାହାର ସମୟ ଆସିଯିବ ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ବୋଇଲେ କ'ଣ କି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଉନି କି ମରିବ, ଜନ୍ମ ତ ଗଲା, ଗଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏଇ ଅପବର୍ଗବାନ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରେ ନା ସଜ୍ଜନକୁ, ସଜ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆସେ, ନହେଲେ ସହଜରେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାର ମତି ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା, ମନ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ସଦୁପାସନୟା, ସଜ୍ଜନଙ୍କର ଉପାସନା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ ସେ ସଜ୍ଜନ ପାଇଯାଏ। ସତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ବୁଝିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ବୋଇଲେ ମୁକ୍ତିଟା ସୁଲଭ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ କମ୍ ନୁହଁ, ତାଠୁ ବଳକା ମମ ବିଜ୍ଞାନ ମାତ୍ରାୟ ସର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇତବେ ପୁରୁଷେଣ ପ୍ରଧାନାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କେମିତିକା ଆପଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ମାତ୍ରାୟ, ଆପଣ ହେଲେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ସେମିତିକା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସେ ହେଇପାରେ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ହେଲା ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ। ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ମାତ୍ରୟା ସର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇତବେ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତଃକରଣ କ'ଣ କି ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ରେ ବାପା, ବିଜ୍ଞାନ ସିଏ। ତାପରେ ପୁରୁଷେଣ ପ୍ରଧାନାୟ, ଆପଣ ହେଲେ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁର ଭିତରେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍କାର, ଏ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ, ସୀମାହୀନ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ନମସ୍ତେ ବାସୁଦେବାୟ ସର୍ବଭୂତକ୍ଷୟାୟ ଚ। ଆପଣ ହେଲେ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତକ୍ଷୟାୟ ଚ। ସମସ୍ତ ଭୂତର କ୍ଷୟ ପାଇଁ, ବିନାଶ ପାଇଁ ଆପଣ କାରଣ। ହୃଷିକେଶ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ ପାହି ମାଂ ପ୍ରଭୁ। ହେ ହୃଷିକାଣାଙ୍ଗୀଶଃ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜେତା। ତେଣୁ ମୋ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜେତା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମୁଁ ବି ଜୟ କରିପାରିବି କି? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କି ପାଠ ଏମିତି ବୁଝିବା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେ ହୃଷିକେଶ ହୃଷିକାଣାଙ୍ଗୀଶଃ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଜେତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣ ପଶିଲି, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜୟ କରିବି? ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୃଷିକେଶ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ ପାହି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣାଗତ ହେଲି। ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲି, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପାଇଁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାହି ମାଂ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସଂସାର ବନ୍ଧକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି
ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ହିଁ ପାଠ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖରୁ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦରକାର। ଏ ଦୁଃଖ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥା ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ହୃଷିକେଶ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାମି ସହିତ ଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ବାର୍ଦ୍ଧେ ଅକ୍ରୁର ସ୍ତୁତି, ଅକ୍ରୁର ସ୍ତୁତି କଲେ। ନାମ ତତ୍ତ୍ୱାଧିଷ୍ଠାୟ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲେ। ତାପରେ 25 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଗଲେ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରାରେ ପ୍ରବେଶ, ଏଇଟା ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଏ କଥା ସେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ। ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ତୁତି କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରିଲା। ତାପରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ପାଠ ହେଲା ଅକ୍ରୁର ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିକି ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳନ୍ଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉପବାସ ସ୍ତୁବତଃ ତସ୍ୟ ଭଗବାନ ଦର୍ଶୟିତ୍ୱା ଜଳେବ ପୁଃ ଭୂୟ ସମାହରତ କୃଷ୍ଣ ନଟୁ ନାଟ୍ୟ ବିବାତ୍ମନଃ। हे परीक्षित जी किए सुखदेव कहते परीक्षित महाराज भगवान श्रीकृष्ण अकुर को स्तुवतः तस्य भगवान दर्शयित्वा जड़े बपु पानी भितर जो मुंड बुड़े रही अति चमत्कार रूप देखईदे अनंत शयन कर सब देवता मैंने स्तुति कर ये भी ता भर बस स्तुति चल स्तुवतः तस्य भूय समाहरत कृष्ण नटो नाट्य विवात्मन। तापर देखले लोकटा ये बुड़ी के समय बसलानी आम पुणी जाना ना नहीं मथुरा सेठू सांगे सांगे पानी भर अंतर्ध्यान हो नट नाटुआ पिला नाट्य नाटक अभिनय कर नाटक तेणु प्रभु के देखा अकुर को से तो मोर भक्तुटा ना देखार योग्यता अच्छी तेणु पानी भर अद्भुत खेल देखा मुझे देखा देखी सारा देखु सर्वदा ये समय पर नाटुआ पिला जमी अभिनय सही सब खोजी दिए नाटक सरीगला प्रभु से अंतर्धान है तापर अक्र उठिले बाड़ी भर सोपी चांतरहित वृक्ष जलात् उन्मज्य सत्तर कृत्वा आवश्यकं सर्वं विस्मित रथमागतम। जो प्रभु अंतर्धान हो खेल देखते जादू विद्या देखला कौन कले अंतर्धान हो गले एक कथा देखिकी अकुर आउ कौन बाड़ी भर बुड़िकी रहती उठिले जला उन्मज्य अति शीघ्र बाड़ी ठोकी बाहर पड़े बाहर कौन कले ना कृत्वा आवश्यकम सर्वम गाधे सारापर पोछाउछे गामछा बुड़िकी पोछाउछे सब कर सूर्य को किए पानी देले संध्या वंदना कले सूर्य उदा लुगारे सूर्य को पाड़ संध्या करने विधान रही गायत्री जप इत्यादि शीत उठे कि पितृ सब जलवा इत्यादि किंतु देवता कृत्य कर सूर्य को पाड़ी नहीं केवल चावश्यकम सर्वम सब जहाँ स्नान पर जोड़ा को आवश्यक करा उदा लुगारे से कले करदे विस्मित रथमागत बड़ा आश्चर्य है अरे बापा ये कौन थे ये ऊपर बसुँच पानी भर देखिली पुणी विचित्र रूप सब देखिली ये सब कौन ये तो टीवी पर्दार सिनेमा देखला ये सब चलना कौन ये सब तब अपृषत ऋषिकेश प्रभु तो किसी जानते प्रभु से देखी माया ना नाटुआ से तो सागे सागे पचारे ये आश्चर्य विस्तृत हो दीर्घ समय पर पानी भर बाहर तेणु प्रभु कहते कौन देखिल कि तंग अपृछत ऋषिकेश किंते दृष्टंगिवाद्भुतम ये ठीक यही प्रकार तो प्रभु अकुर जी ऐसे पानी भर कौन कौन देखी कि किं दृष्टम इव तेरे कौन देखला भाया मुझे अनुभव कर कौन सी भर एत समय कौन बुटिक सी भर कौन देखुल बोधे भूमम व्यक्ति
तो ये वा तथा लक्ष्यामहे से भूमि 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 भूपृष्ठ हो आकाश मार्ग हो जल भितर हो तुम्हें कौन गोटे नुआ कथा देखिच मुझे प्रकार अनुभव कथा लक्ष्य करुँची किसी गोटे कौन देखिल कथा भगवान प्रश्न कले अक्रूरवाच कहते अद्भुतान्य जावन्ति भूमौ वियन्ति वा जले त्वयि विश्वास तानि किन्मे अदृष्टम विपश्यतः कौन कहले अद्भुतानि यं जावन्ति भूमौ वियन्ति वा जले भूमि भूपृष्ठ आकाश जल स्थल आकाश रे जहा कि अद्भुत वस्तु अच्छी से सब तुम्हें परा मत कौन पचार सबू आपण तोई विश्वात्मके तुम्हें हेल विश्वरूप तो ये समस्त जिन तुम भितर अच्छी परा आ मत मत तानी चिन्मे अदृष्टम निपश्यत तेणु मु सब तुम भीतर अच्छी तेणु मु तुमको देखी तुमको देखीदेला कौनटा न देखिले आउ देखिए कौन बाकी अच्छी किमे अदृष्ट मु कौन न देखिली मैं तुमको देखी तुम्हें पूरा विश्वरूप जंग बुद्धा चापरंग लाभम मंडते लाधिकम ततः गीतार भगवान कहते जहाँ पाईगला आउ अधिक लाभवान वस्तु किसी न थाए भगवान पाइबा दरकार जग लब्धा अपरम लाभम आउ अन्य लाभ करवा जिन किसी ना भगवान बेल तो सब मिलगला ये अपूर ठीक ता कहले जे तमें तो हल विश्वरूप समग्र विश्वटा तुम भितर अच्छी मु तो तुमको देखी सारे ना ता भर तुमको देखुली आ कौनटा न देखिली जलस्थल आकाश देखी कौन बाकी अच्छी जय जगन्नाथ चमत्कार तत्र तत्र अद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तम त्वानुपश्यतः ब्रह्मन् किमे द्रष्टुम मिहादुद्भुतम आप मत कौन प्रश्न कर कौन अद्भुत जिनस देखिल आ कौन आउ न देखिले जहाँ देखला आउ किछि देखिबार न थाए ताकू परा देखिदेली हरि बोल जत्र भूतानि सर्वाणि जारी भितर ये समस्त भूत पांच महाभूत सहित समस्त जीव जगत 84 लक्ष जीवजंतु चतुर्दश ब्रह्मांड जहाँ भितर परिपूर्ण होती भूमौ वियतिवा भूमि रे आकाश रे जल रे ये सब तो आपण भीतर अच्छी सब तो चतुर्दश ब्रह्मांड आपण भीतर तम त्वानुपश्यत से तुमको मु पानी भीतर देखिली जहाँ भीतर सब परिपूर्ण होती दीटा सब प्राय हे ब्रह्मन किमे दुष्टम इहादुतम आपण प्रश्न कर कौन देखल अद्भुत कथा आ कौनटा न देखिली मुझे जहाँ भितर समस्त जगत परिपूर्ण होती से प्रभु आपको देखी पकड़े आ न देखिली कौन इत्युक्त्वा चोदयामास चंदनं गांधिनी सुत गांधिनी गांधिनी पुआ होती से अकुर गांधी हेले माँ सफल कतनय मोपा ना सफल कि सुंदर ना उठी गांधिनी हेले माँ से गांधिनी सुत अकुर इत्युक्त्वा चोदयामास चंदनं ठीक अच्छे कौन प्रभु कह रथ चलैले बहु समय हेराणी तेणु मथुरा मन तो रागम कृष्ण दिनात्य रथ प्रवृत्ति दौड़े दिनात्य सूर्य अस्त हवा समय प्राय हेराणी आसिक पहुँचले मथुरा इत्युक्त्वा मार्गे ग्रामजना राजन् तत्र तत्र उपसंगताः वसुदेव सुतौ वीक्ष्य प्रीताः दृष्टि न चादुः मार्ग बाटर गला समय ग्रामर लोक मैंने राजन परीक्षित कहते सुखदेव परीक्षित कहते हे राजन तत्र तत्र उपसंगता विभिन्न जगह आसिक रामकृष्ण मठ बसिक जाऊँ सब आसिक दर्शन करने लक्ष्य सब देखा जमा हो बाटर वसुदेव सुत वीक्ष्य वसुदेव को देखी पिता दृष्टि न चादु
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି ନିର୍ନିମେଷରେ ଚାହିଁକି ରହିଲେ। ତାବତ୍ ବ୍ରଜୁଙ୍କ ସହ ତତ୍ର ନନ୍ଦ ଗୋପାଦୟ ଅଗ୍ରତଃ ପୂର୍ବ ପବନମାସାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିରେ। ଏମାନେ ଶଗଡ଼ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗୋପାଳ ଏବଂ ନନ୍ଦ, ସେ ଯାଇକି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏ ତ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଥରେ ଗଲା ମଧ୍ୟ ଡେରିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାବତ୍ ବ୍ରଜୌକ ସହ ବ୍ରଜବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପାଳ ମାନେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପବନ ଆସାଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ସେ ମଥୁରାପୁରର ଉପବନ ଭିତରେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାନ୍ ସମେତ୍ୟ ଆହ ଭଗବାନ ଅକୁରମ୍ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଗୃହୀତ୍ୱା ପାଣିନା ପାଣି ପ୍ରସୃତମ୍ ପ୍ରହସନ୍ନିବ। ତାନ୍ ସମେତ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ବାପ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପା ଅଛନ୍ତି, କି ସବୁ ଗୌରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାତି ଭାଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଅକୁରମ୍ କହିଲେ, ଅକୁରମ୍ ଆହ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଣି ନା ପାଣି ଗୃହୀତ୍ୱା, ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ହସି ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଭବାନ ପ୍ରବିଶତାନି ଅଗ୍ରେ ସହ ଜାନ ପୁରୀ ଗୃହମ୍ ବୟଂ ତୁ ଇହ ଅବମୁଚ୍ୟାଥ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ରକ୍ଷା ମହେ ପୁରୀ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରବିଶତା ଅଗ୍ରେ, ତୁମେ ଆଗରେ ପଳା। ରଥରେ ବସିକି ମଦିଶାର ନେବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାପ ସହ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବି। ସହଜ ଯାନ, ତୁମେ ନିଜର ଯାନ ମାନେ ରଥକୁ ନେଇକିରି ମଥୁରାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କର। ବୟନ୍ତୁ ଇହ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବି। ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମହେ ପୁରୀ, ଏଠି ରହିକିରି ମୁଁ ଆଗ ଏଇ ଯେଉଁ ନଗରୀର ଦୃଶ୍ୟଟା ବାହାରୁ ଦେଖିଦିଏ। ତାପରେ ତ ମାମୁଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବେ ନା, ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା ପୁଣି ଦେଖିବି କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ତମେ ତମ ରଥ ନେଇକିରି ପଳା ତମ ଘରକୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକିରି ଏ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସିଏ, ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଅକୁର ଉଆସ, ଅକୁର କ'ଣ ଦେଖିବେ ସେଟା ବୁଝିବା।